हरि जय जय राधा माधव जय कुंज बिहरी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रमाय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रमाय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रमाय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण भगवान दंडवत प्रणाम। जय प्रभुपाद కూడా పాడేయండి ప్రభు। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपद जय श्रील प्रभुपद प्रभुपद जय श्रील प्रभुपद गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय। नित्यानंद सीतानाथ प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जगत श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। यमुनमयी की जय। देवी महारानी की जय। वृंद की जय। हरि नाम कीर्तन की जय। हरि कृष्ण मंत्र की जय। जय श्री श्री ललित विशाख राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलरामा राधा मदन मोहन राधा गोविंद भगवान की जय। जय श्री श्री गौमिताई की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी की जय। जय Some devotees Hare Krishna. Hare Krishna. All blessed some devotees Hare Krishna. All blessed some devotees Hare Krishna. All blessed Shri Guru Anuranga. All blessed Shri Prabhupada. Shri Prabhupada की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु।
హరే కృష్ణ రామకృష్ణ ప్రభు ఊర్లోనే ఉన్నారా? ఏకాదశి కదా నిన్న. ఉన్నాను ప్రభు, ఇక్కడే ఉన్నాను ప్రభు. టెంపుల్కి వెళ్ళాలి ప్రభు. 8కి నేను లీవ్ అయ్యి వెళ్ళిపోతాను ప్రభు. మళ్ళీ 8కి బయలుదేరుతున్నారా? 8కి కానివ్వండి. ముందు వెళ్దాం అనుకున్నాను, ఇంకా లేట్ అయింది ప్రభు. అందుకే ఇంకా క్లాస్ అటెండ్ అక్కడ వెళ్ళి అటెండ్ అవుదాం అనుకున్నాను. నో ప్రాబ్లం ప్రభు, కానివ్వండి. డివోషన్ కంటిన్యూ అవుదాం. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ కంటిన్యూ అవుతాం ప్రభు. దీంట్లోనే ఎస్ ప్రభు, నెక్టర్ ఆఫ్ డివోషన్ కంటిన్యూ చేయండి ప్రభు. అలాగే నాకు స్టార్టింగ్ లో ఒక డౌట్, నోట్స్ ఎక్కడ మిస్ అయ్యాయి ప్రభు. మళ్ళీ మీ లెక్చర్ వింటే కూడా అది ఆ లెక్చర్ మాత్రం లేదు ప్రభు. అడవిలో కార్చిచ్చు, ఆ ప్రశ్న ఏమిటో అడగండి, అది ముందర కవర్ చేద్దాం. అడవిలో డ్రాప్ అయిపోవాలి కదా మీరు, 8కి డ్రాప్ అయిపోవాలి కదా. ముందర ఆ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వెతికితే దాని నుండి ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే అవి క్లోజ్ చేద్దాం ఈరోజు. అడవిలో కార్చిచ్చు గురించి వచ్చినప్పుడు సరీసృపాలు అన్ని కూడా దగ్ధమైపోతాయి, కానీ చతుస్పాదులు మాత్రం పారిపోతాయి అని చెప్పేసి అక్కడ చాలా డీటెయిల్ గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ప్రభు. అది నాకు కొంచెం క్లారిటీ కావాలనిపించింది ప్రభు మళ్ళీ. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ విషయం మీద చర్చిద్దాం మనం. మొదట నేను గురు ధ్యానం, స్వామివారి ధ్యానం చేసేద్దాం. అలాగే. ఓం అజ్ఞానకురంధస్య జ్ఞానాంజనశ్లాఘ్య చక్షురున్మిళితం येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्वीसे नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये. मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपदां सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च. हरि ओं तत्सत्. ओं नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ఒక అడవిలో కార్చిచ్చు ఏర్పడితే జంతువులు పారిపోగలుగుతాయి కానీ పాములు, తేళ్లు, జర్రెలు ఇలాంటివన్నీ పారిపోలేవు. ఇది కదండి ప్రభు నేను ఆ రోజు చర్చించిన విషయం. అవును ప్రభు. ఇప్పుడు మన కార్చిచ్చు దాకా వెళ్ళద్దు ప్రభు. మొన్ననే యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ లో అడవులు కూల్చడం జరిగింది. అప్పుడు వీడియోలు కూడా వచ్చాయి. అందులో మీరు అడవులు కూలుస్తూ ఉంటే జంతువులు ఆతృతగా ఏం చూస్తూ ఉన్నాయి? వేరే పచ్చ ప్రదేశానికి పరిగెత్తుకెళ్ళి ఇక్కడ చూసుకుంటూ ఉన్నాయి.
షెల్టర్ కావాలి కాబట్టి వారి నివాసం కోసం. అది మీరు చూసారంటే అందులో కొన్ని జింకలు ఉన్నాయి, కొన్ని నెమళ్ళు ఉన్నాయి. కారణం ఏమిటి? చతుష్పాదాలకి పరుగు పెట్టగలిగిన శక్తి ఎక్కువ. ఇది కేవలం పాకడము నిదానంగా నడవడం. ఉదాహరణకి అక్కడ పాములు ఉన్నాయంటే కప్పలు ఉంటాయి. కప్పకు ఎంత కలుగుతుంది కానీ అది చతుష్పాదం అయినా కూడా దానికి పరుగు అంత రాదు. అదే అక్కడ ఒక కుందేలు ఉందనుకోండి, ఒక కుందేలు కానీ ఒక జింక కానీ గొప్పగా పరిగెత్తగలుగుతాయి. నెమలి విపాదం అయినా కూడా అంత పరిగెత్తలేదు. చూస్తున్నారు కదా? అయితే దానికి ఎగరగలిగిన శక్తి ఉంది కొంత. కప్పక ఆ శక్తి లేదు, గెంతడం తప్పితే ఎగరగలిగే శక్తి లేదు. ఈ పాములు, ఈ తేళ్లు, ఈ జర్రెలు, వీటన్నిటికీ అనేక పాములకైతే పాదాలు లేవు, పాక్కుంటూ పెడతాయి. తేళ్లు జర్రులకి కొంచెం పాదాలు ఉన్నా కూడా అవి వాటి పరిగెత్తేటువంటి, అవి కదిలేటువంటి విధానం నిదానం. జర్రైనా ఫాస్ట్గా పెడుతుంది కానీ తేలు వెళ్ళలేదు అంత ఫాస్ట్గా. చూస్తున్నారా? కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే కోరికలు కూడా ఈ పాములు, తేళ్లు, జర్రెలు లాంటివి. కొన్ని కోరికలు ఎలా ఉంటాయి? చాలా త్వరగతిన వెళ్ళేటువంటి ఉంటాయి. ఈ సంసార దావానాలలో మొదటి తీరే కోరికలు త్వరితగతిన వచ్చేటువంటివి, తొందరగా వచ్చేటువంటివి. నిదానంగా వచ్చేటువంటి కోరికలు ఏమవుతాయి? ఎప్పుడైతే కృష్ణ చైతన్యం అనేటువంటి ప్రజ్వలాగ్ని వస్తుందో, ఈ నిదానంగా అంటే ఏవైతే మన పూర్వజన్మల నుంచి ఇంకా రావాల్సిన కర్మలు ఉన్నాయో అవి కూడా కాలిపోతాయి. పాములు లాంటి కోరికలు అనేటువంటివి దహించుకుపోతాయి. ఎందుకు? ఈ చతుష్పాదాలు, ఈ వేగవంతమైన వాటిని మనం ఆల్రెడీ చేసేస్తుంటాం. వాటి పాప ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఆ పాప ఫలితాలు ఎప్పుడు పోతాయి? శరణాగతి తర్వాత పోతాయి. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః. సర్వపాపేభ్యో ఎందుకన్నారు? ఇది కారణం. చూస్తున్నారు కదా? పూర్వజన్మలో చేసి ఇంకా ఫలరూపం ధరించనటువంటి వాటిని కూడా నాశనం చేస్తారు. ఏవైతే ఫలరూపం ధరిస్తాయో వాటిని కూడా నాశనం చేస్తారు స్వామివారు. ఇప్పుడు చతుష్పాదాలంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు మనలో ఉండేటువంటి కోరికలు కొన్ని తీర్చేసుకున్నాం అనుకోండి ఈ జన్మలో. ఉదాహరణకు నాకు సిగరెట్ తాగడం అలవాటు ఉండింది, మందు కొట్టడం అలవాటు ఉండింది. అది పాపమే కదా? ఆ పాపం జరిగినా కూడా ఎప్పుడైతే నేను భక్తియుక్త సేవ తీసుకుంటానో నాకు నేను శుద్ధి చేసుకోగలుగుతాను. చూస్తున్నారా? ఎందుకు? ఈ విధి నియమాలను పాటించడం వల్ల ఆ తాగుడు, ఆ సిగరెట్ స్మోకింగు ఇలాంటివన్నీ వదిలేస్తాను. అవునా కదా? ఇప్పుడు దీనికి గొప్ప ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇదివరకు మనం చర్చించుకున్నాం. అయినా ఒక్కసారి దాన్ని అందరికీ నివేదిస్తాను. ఒకసారి ప్రభుపాద్ గారి దగ్గరికి ఒక భక్తుడు వచ్చాడు. అతను ఇంకా అప్పుడప్పుడే పైకి వస్తున్న భక్తుడు. ఇప్పుడు ఆయన గొప్ప మహారాజు, అందుకని నేను వారి పేరు తీసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు. వచ్చి ప్రభుపాద్ గారి దగ్గరికి వచ్చి ఏమన్నాడంటే, నేను హరే కృష్ణ మహామంత్ర జపం చేస్తున్నాను కానీ నాకు ఈ తాగుడు అనేటువంటి అలవాటు ఉంది, దానిని నేను వదులుకోలేకపోతున్నాను ప్రభుపాద్ అని చెప్పాడు. ఆయన చెప్తే ప్రభుపాద్ గారు ఏమన్నారంటే,
టేస్ట్ కృష్ణ ఇన్ యువర్ ఆల్కహాల్ అన్నారు. ఏం చెప్పారు ఆయన? టేస్ట్ కృష్ణ ఇన్ యువర్ ఆల్కహాల్. ఆ భక్తుడు ఆయన ఏం చేశారంటే తాగేటప్పుడు స్వామివారిని ఆలోచిస్తూ ఈ రుచి స్వామివారి ఇదా అనుకున్నాడు ఆయన. హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం చేస్తూ ఉంటే ఎంత రుచికరంగా ఉంది, ఈ రుచిదే ఉంది, ఇది దారుణమైన రుచి అని చెప్పి. కానీ రూపాద్ గారు ఇచ్చిన ఉదాహరణ ఏంటి? రసోహమప్సు కౌంతేయ, నీటిలో రుచినయ్యా నేను. రామకృష్ణ ప్రభు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నీటిలో రుచిని నేను అనేటువంటి ఇచ్చి ఆ ఆల్కహాల్ ని ద్రవంతో పోల్చాడు ఆయన. నీటితోనే తయారవుతుంది కాబట్టి ముందుగా నీరు లేకుండా తయారు కాదు కూడా అని చెప్పారు. ఈయనకి నీరు తాగేసరికి నీటి రుచి ఆ రుచి, మహామంత్ర జపం కీర్తన రుచి, ఈ మధ్యన తేడా తెలిసేసరికి ఏమైపోయింది, ఈయన తాగుడు మానేశారు. లీలామృతంలో మెన్షన్ చేశారు లాస్ట్ ప్రభుపాద లీలామృతంలో ఇది ఉంది. కానీ నాకు ఆ మహారాజ్ పేరు తీసుకోవడం మర్యాద కాదు కనుక అది ఒకప్పుడు చరిత్రలో జరిగినటువంటి విషయం, రైట్? ఆ ఇన్సిడెంట్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ వ్యక్తిని గుర్తుపెట్టుకోవడం ముఖ్యం కాదు మనకి. చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ నిజానికి. ఎందుకంటే వ్యక్తి పేరు చెప్పామనుకోండి, చాలా మంది ప్రమాదకరంగా ఈయన ఇలా ఉండేవాడు, అప్పుడు మనం ఇలా అలా ఉన్నా బాధ లేదు, మనం ఎప్పటికైనా బాగుపడతాం అనే ప్రమాదం ఉంది. పేరు వినపడగానే ఫస్ట్ ఇలాంటివి గుర్తొస్తాయి, మనసు పరి విధాల పరిగెడుతుంది. అందుకని నేను ఉదాహరణ ప్రాయంగా చెప్తాను కానీ అది పాజిటివ్ అయితే కానీ వ్యక్తి నామాన్ని తీసుకురాను. నా ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఏదో ఇబ్బంది పడుతున్నట్టుంది, నా గొంతు వినబడుతుంది కదా? వినపడుతుంది. కాబట్టి ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటి? ఏవైతే పరిగెట్టేటువంటి ఆ 4 పాదాల జంతువుల్లా పరిగెట్టేటువంటి కోరికలుంటా అవి కూడా దగ్ధమైపోతాయి ఈ కృష్ణ చైతన్యాగ్నిలో. హరే కృష్ణ. అవును ప్రభు. ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది ఏంటంటే ఆత్మానుభూతి అడవిలో చెలరేగు దావాలనం వంటిది. కృష్ణ చైతన్యంతో కూడిన శుద్ధ భక్తియుక్త సేవ అత్యున్నత స్థితికి చెందిన ఆత్మానుభూతి. అట్టి ఆత్మానుభూతి అడవిలో చెలరేగు దావాలనము వంటిది. అశుభ వాంఛలనే సర్పములను అన్నింటినీ అది దహించి వేయును. అడవిలో దావాలనము చెలరేగి అది సహజముగానే ఆ అడవిలోని సర్పములన్నింటినీ ఒక్కసారిగా దహించి వేసే ఉదాహరణ ఇక్కడ తెలుపబడెను. అడవిలో నేలపై వేలాదిగా పాములు ప్రాకుతుండును. అడవి అంటుకుని నేలపై ఎండుటాకులన్నింటినీ కాల్చివేయును. దానితో అక్కడి సర్పములన్నీ వెంటనే అగ్నికి ఆహుతి అగును. చతుష్పాదులైన అనగా 4 కాళ్ళ జంతువులు మాత్రము అగ్ని నుండి దూరముగా పారిపోగలవు. లేనిచో కనీసం పారిపోవుటకు ప్రయత్నించును. అది ముఖ్యమైన విషయం. చూస్తున్నారా? పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఎందుకు? మనిషికి వాంఛానుభూతి ఉంటుంది కదా, కోరికలు ఉంటాయి కదా. అందుకని మనసు ఏం చెప్తుంది, ఈరోజు గుడికే పెడతాలే, ఏదైనా సినిమా చూద్దాం అనిపిస్తుంది. చూస్తున్నారా? అది పారిపోవడానికి ప్రయత్నించడం. కాకపోతే మన బుద్ధి వెనక్కి స్వామివారి దగ్గరికి తీసుకురావడం, రైట్? సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే కృష్ణ చైతన్యం విశుద్ధమైంది కనుక మెజారిటీ ఆఫ్ ద కోరికల్ని ప్రాక్టీషనర్ మొదలెట్టంగానే కాల్చేస్తుంది. ఎందుకు ఈ ఉదాహరణ ఇస్తున్నారు? అడవి అనేటువంటిది ఒక ప్రదేశం, అవునా కాదా? శరీరం ఒక ప్రదేశం. ఆ ప్రదేశంలో ఉండేటువంటి ఇంద్రియాలని స్వామివారు ఏమని చెప్పారు? ఇంద్రియాణాం హి చరతాం. ఇంద్రియాలు పరిగెడుతూ ఉంటాయ్యా అని చెప్పారు. పాములు చెరచెర పరిగెడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అందుకని పావులతో పోల్చారు రూపగోస్వామి. అది మొట్టమొదటి విషయం. ఇక చతుష్పాదాల దగ్గరికి వచ్చేసరికి పరిగెత్తగలుగుతాయి, తప్పించుకోగలుగుతాయి అంటే దానిలో వారు ఏం చెప్తారంటే, ఒరే నాయన, కొన్ని కోరికలు నువ్వు కృష్ణ చైతన్యాన్ని చేస్తున్నా కూడా తప్పించుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే నీకు పూర్తి ఆత్మానుభూతితో పాటు శరణాగతి ఉంటుందో అప్పుడు అవి కూడా తప్పించుకోవు. హరే కృష్ణ ప్రభు.
ఆత్మానుభూతి ఎప్పుడూ వస్తుంది ప్రభు. మొట్టమొదట కూడా మనకి రుచి వస్తుంది, అవునా కాదా? ఈ మహారాజ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆయనకి హరినామం మీద రుచి ఉండింది, ఆల్కహాల్ మీద రుచి పోలేదు. అది చతుష్పాదం. అంటే ఆత్మానుభూతి లేక కాదు, శరణాగతి అప్పట్లో లేదు. ఒక్కసారి శరణాగతి రాగానే ఆ రుచి కలిగి ఏమైంది? స్వామివారు భగవద్గీతలో చెప్తారు కదా, రసవద్యం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్యా నివర్తతే. ఆ పరమ రుచి కలగడంతో ఈ కింద రుచిని వదిలేయగలిగారు. అది అక్కడ ఉదాహరణలో మనకు చెప్పబడుతున్నది. రైట్ ప్రభు? పరిగెడతాయి కొన్ని, కానీ వాటిని కూడా దాటగలుగుతాము. శరణాగతిలో ఏమవుతుంది? 100% వాటిని ఆత్మానుభూతితో పాటు శరణాగతి వచ్చేస్తే 100% దాటేయగలుగుతాం. ఎస్ ప్రభు? ఆత్మానుభూతి కలగచ్చు, శరణాగతి కలిగి ఉండకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఉదాహరణ తీసుకున్నారనుకోండి, స్వామివారి గురించి చర్చించాలి, స్వామివారి సేవ చేయాలనేటువంటి కోరుకుండే ప్రతి వ్యక్తికి ఆత్మానుభూతి ఉంది, రైట్? కానీ అందులో కొంతమంది భక్తులు మాత్రమే నేను పూర్తిగా 100% నేను ఇస్కాన్లో చేరిపోతాను అనుకుంటాను. అది శరణాగత స్వభావం, చూస్తున్నారా? కానీ చేరిన తర్వాత కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది, అరే నేను పొరపాటు చేశానేమో అనే ఆలోచన వస్తుంది. అంటే శరణాగతిలో కూడా కొన్నిసార్లు ఏమవుతున్నాయి, బంధాలు మన్ని పూర్తిగా ఏదైతే ఆత్మానుభూతితో పాటు 100% శరణాగతి అవుతుందో అప్పుడు ఏదైనా కూడా స్వామివారి కృపను భరిస్తాం. చూస్తున్నారా? అలా 100% లేనప్పుడు అరే నేను ఇంత జీవితం ఇస్కాన్ కోసం పెట్టాను, ఇప్పుడు నాకేమిటి ఇలా జరుగుతుంది అనేటువంటి ఆలోచన వస్తుంది. చూస్తున్నారా? అది ప్రమాదకరమైన విషయం, రైట్? కొన్నిసార్లు మనకి పూర్తి శరణాగతి ఉందా లేదా తెలుసుకోకుండా తొందరపడి తీసుకునే నిర్ణయాలు కూడా కొన్నిసార్లు కృష్ణ చైతన్యంలోని అనుభూతిని, ఆ అమృతత్వాన్ని మనం అనుభవించనివ్వవు. ఈ మధ్యనే నా దగ్గరకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ వచ్చింది. ఈ భక్తుడి పేరు, ఆ దంపతుల వాళ్ళు వ్యాపారస్తులు. ఏమైందిట, వాళ్ళకి వ్యాపారం బాగా నడుస్తోంది, అంతా బాగుంది. మనం ఇస్కాన్లోకి వెళ్ళిపోయి పూర్తిగా చేసుకోవచ్చు, ఈ వ్యాపారం అన్నీ వదిలేద్దామని అనుకున్నవాడు వ్యాపారాన్ని ఏం చేసి ఉండాలి? హరికృష్ణ ప్రభు, శ్యాము ప్రభు, రామకృష్ణ ప్రభు మీరైతే ఏం చేస్తారు? పిల్లలు చేయగలిగితే పిల్లలకు అప్పగించడం, లేదంటే ఎవరైతే వేరే వాళ్ళతో చేయడం, ఇలాంటి చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కుటుంబం ఏం చేశారు తెలిసిన? ఇన్సూరెన్స్ ఉంది కదా, ఇది నిప్పు పెడితే ఆ డబ్బులు వచ్చేస్తాయనుకున్నారు. సో 12 కోట్ల వ్యాపారపు సరుకు ఉండేదానికి నిప్పు పెట్టేశారు. తీరా చూస్తే వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ డేట్ తప్పు చూసుకున్నారు. ఉద్దేశం ఏమిటి? స్వామివారి సేవ చేయొచ్చు ఈ డబ్బులు వస్తే, కానీ అందులో కూడా దుర్బుద్ధి ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూడండి. అంటే మనం భక్తి చేస్తున్నాం కానీ మన బంధం పోలేదన్నమాట, మోసం చేయాలనేటువంటి ఆలోచన. అయ్యో నేను ఇక్కడ ఉత్తమ ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నాను, నేను ధర్మ నిరతితో జీవితాన్ని గడపాలి అనేటువంటి భావం లేదు చూడండి. వేరే వాళ్ళకి అమ్మేసినా కానీ ఎంతో కొంత వచ్చేది కదా. ఇన్సూరెన్స్ 5 రెట్లో 3 రెట్లో ఉంటుంది కదా. ఇది ఈ మధ్య కాలంలోనే జరిగింది. అత్యాశ. ఇది మళ్ళీ బయట భక్తులు కాదు, మన ఇస్కాన్ భక్తులే, రైట్?
ముందు ఆలోచన మంచిదే కానీ వే ఆఫ్ ఇది అనేది రాంగ్ రూట్ లో వెళ్ళారు. మరి శ్రీకృష్ణుడు ఎందుకు కాపాడలేదు? ధర్మాన్ని ఆచరిస్తూ అధర్మపు నిరతన ఆయన కాపాడలేదు. నీది రియలైజేషన్ కాదు, ఇది నీది కాంపిటీషన్. చూస్తున్నారా? వేరే వాళ్ళు ఎవరో శరణాగతి పొందగలిగారు గనక వాళ్ళతో కంపీట్ చేయడానికి నీకు దుర్బుద్ధి వచ్చింది. నేను దాన్ని కాపాడను సుమా. ఎక్కడ మత్త స్మృతి జ్ఞానం అపోహనం చ మరపు ఎక్కడిచ్చారో చూడండి. వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ డేట్ మీద మరపు ఇచ్చారు. తప్పుడు ఆలోచన ఉంది కాబట్టి మర్చిపోయేది. ఎందుకు అంతకు ముందర ఇలా చేయొద్దురా అనేటువంటి పరమాత్మగా ఒక ఉపదేశాన్ని ఇచ్చి ఉంటారు ఆయన. అది వాళ్ళకి తప్పితే మనకు తెలియదు, కానీ స్వామివారు అందరికీ అది చేస్తారు. ఆ ఉపదేశాన్ని పెడచెవిన పెట్టి వాళ్ళ నిర్ణయం వాళ్ళు తీసుకున్నారు కనుక ఆ ఫలితాన్ని వాళ్ళే అనుభవించారు. ఇది వాళ్ళకి ఏదో చెడు జరిగిన సంతోషం కాదు, మనం తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో చెప్తున్నటువంటి ఉదాహరణ. అది తెలియంగానే నేను స్వామివారిని ప్రార్థించాను, ఎలాగో ఒకలా వాళ్ళని కాపాడండి స్వామి అని. మీరు అనే ఎగ్జాంపుల్ తో పోలిస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నట్టు ప్రభు? వాళ్ళు ఏ స్థితిలో ఉన్నారు? ఆత్మానుభూతి కలిగినా కొంత బంధాన్ని వదులుకోలేకుండా కేవలం 10 మందికి చూపించుకోవాలనే ప్రదర్శన భావంలో ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ సరీసృపాల్లోకి వస్తారా, చతుష్పాదంలోకి రారు కదా? అది చతుష్పాదంలోకి వస్తారు కదా. ఓకే, అనుభూతి కలిగింది కాబట్టి చతుష్పాదంలోకి వస్తారు. పరిగెత్తగలుగుతున్నారు వాళ్ళు, పరిగెత్తగలుగుతున్నారు వాళ్ళు. ఏ రకంగా మళ్ళీ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించగలిగారు ఏదో ఒక రకంగా. రైట్. అంతకుముందు చెప్పినప్పుడు ఇంకొంచెం ఇంకా కనెక్ట్ చేసి చెప్పినప్పుడు నాకు కొంచెం వేగంగా గుర్తుంది ప్రభు. మీకు అది గుర్తొస్తే మీరు ఇంకా చెప్పండి ప్రభు. అదే ప్రభు, ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తాను, చతుష్పాదాలు తప్పించుకోవడం గురించి చెప్తున్నాను ప్రభు. ఓకే ఓకే, తప్పించుకోలేకపోవడం గురించి వస్తున్నాను ఇప్పుడు. మొట్టమొదట నేను ఆ పారాగ్రాఫ్ లో ఉన్న చతుష్పాదాలు తప్పించుకోవడం అనేటువంటి ఉదాహరణ వరకే మాట్లాడుతున్నాను ప్రభు. అర్థమైంది ప్రభు. ఇప్పుడు తప్పించుకోలేకపోవడం అనేటువంటి స్టేజ్కి నేను వస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఆ దావాగ్ని విపరీతంగా విజృంభించింది అనుకోండి, లైక్ అమెజాన్ ఫారెస్ట్ లో వచ్చినట్టు. ఇప్పుడు అమెజాన్ ఫారెస్ట్ లో వస్తే ఏమవుతుంది? హెక్టేర్స్ అండ్ హెక్టేర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఒక్కసారి ఆక్యుపై చేసేస్తుంది. రైట్. చతుష్పాదాలు అయినా కూడా ఎకరాలు పరిగెత్తగలుగుతాయా నిప్పు కంటే వేగంగా? లేదు. అది ఎప్పుడైతే ఆత్మానుభూతి శరణాగతికి వెడుతుందో, ఈ ఉండేటువంటి ఈ మానవులు అనేటువంటి మానవుడిని జంతువు అంటారు కదా, ఈ జీవాత్మని జంతువు అంటారు. మీరు సంస్కృతంలో చూసారంటే జంతువు అంటే జీవాత్మ, జంతువు అంటే దేహబద్ధమైన జీవాత్మ. అంటే ప్రతి రూపం, భౌతిక ప్రతి రూపం జంతు రూపమే. మానవుడు కూడా జంతువే. మానవుడు చతుష్పాదం ఎప్పుడవుతాడు? 2 కాళ్ళు 2 చేతుల వల్ల కాదు. ఇంద్రియాలు లెక్క తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు వాసన, మనస్సుకి ఇన్పుట్స్ అందించేవేవి చూడండి. స్పర్శ, అంటే జ్ఞానేంద్రియాలు. జ్ఞానేంద్రియాల్లో కూడా విన్నంత మాత్రాన్ని ఎక్కువ రాదు మీకు. ఇప్పుడు వాసన, స్పర్శ, రుచి, దృష్టి, ఇవి కదా మాక్సిమం. రావణాసుడి కేసులో విన్నందుకు వచ్చింది. రైట్. కంసుడి కేసులో విన్నందుకు వచ్చింది. అవునా? కానీ మిగిలిన రాక్షసుల విషయాలు తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఉదాహరణకి హిరణ్యకశిపుడికి, హిరణ్యాక్షుడి ఉదాహరణ తీసుకున్నాం అనుకోండి. వాళ్ళకి ఏమొచ్చింది? వాళ్ళకి మేము గొప్ప అని నిరూపించుకోవాలనేటువంటి అహంకారంతో వచ్చింది. మాకందరూ దాసోహం అవ్వాలి, మమ్మల్ని మా శక్తిని, శక్తి అంటే శరీరంతో చూపించేది, దాసోహం అంటే అహంకారం.
అది ఇంద్రియ ప్రీతి, అవునా కాదా? అవును ప్రభు. మమ్మల్నే స్తుతించాలి, కీర్తించడం మళ్ళీ అహంకారంతో కూడుకున్న ఇంద్రియ ప్రీతి, రైట్? ఎవరు చేయట్లేదు వాళ్ళని శిక్షించండి, దృష్టితో కూడుకున్నది, అవునా? Yes, ప్రభు. శిక్ష స్పర్శతో కూడుకున్నది. కాబట్టి మీరు చూసారంటే వినికిడికి కొంత ప్రభావం ఉంటే స్పర్శకి, మన దృష్టికి, మన రుచికి, మన వాసనకి ప్రభావం ఎక్కువ. Yes, ప్రభు. ఇప్పుడు సినిమా పాట విన్నాం అనుకోండి, ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు చూసింది, 1-2 నిమిషాలు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత ఇదేంటి ఇది పాడుతున్నాం, హరే కృష్ణ మహమంత్ర పాడుకుందాం అని ఆలోచన వస్తుంది. ఎప్పుడో కిషోర్ కుమార్ పాట గుర్తుకొచ్చినా పక్కకు తోలే అనే ఆలోచన వస్తుంది, రైట్? కానీ అదే ఒక పావుబాజీ స్టాల్ పక్క నుంచి వెళుతూ ఉంటే బా ఇంట్లో కాస్త పావుబాజీ చేసుకోగలిగితే బాగుంటుందనే భావం వస్తుంది, స్వామివారికి నైవేద్యం పెట్టచ్చు, అవునా కదా? అది ప్రభు తేడా. చూస్తున్నారా? నాకు పావుబాజీ తినాలని ఉంది, కానీ ఇంట్లో చేసుకుని స్వామివారికి నైవేద్యం పెట్టి తింటాను అంటే రుచి ప్రభావం ఎక్కువ. చూడండి, వాసన ప్రభావం ఎక్కువ, రుచి ప్రభావం ఎక్కువ, రైట్? ఒక మంచి డ్రెస్ విండోలో చూస్తాం, అబ్బా ఈ డ్రెస్ ఎంత బాగుందో. ఆ తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది, ఇదేమిటి ఇన్ని రోజులు కృష్ణ చైతన్యాన్ని చేస్తూ నేను ఈ డ్రెస్ ఆ డ్రెస్ అని నా శరీరం గురించి ఆలోచిస్తున్నాను, స్వామివారికి మంచి డ్రెస్ కొంటాములే. చూస్తున్నారా? వాసన, రుచి, దృష్టి, స్పర్శకు వచ్చామనుకోండి, దుప్పటి కప్పుకుంటూ ఉంటే ఏమనిపిస్తుంది, అబ్బా ఈ దుప్పటి చాలా మెత్తగా ఉంది, హాయిగా ఉంది పడుకున్నప్పుడు అనిపిస్తుంది. మర్నాడు పొద్దున్న లేచి స్వామివారికి పరిచినటువంటి, వారి పాదాల కింద పరిచినటువంటి మన ఆ వస్త్రాన్ని చూస్తే ఇదేమిటి ఇంత గరుగ్గా ఉంది, స్వామివారికి కూడా మెత్తటి వస్త్రం కొంటే బాగుంటుంది కదా ఆలోచన వస్తుంది. స్వామివారి సేవ చేస్తూ చూస్తున్నారా? ఈ సేవ చెయ్యగా వచ్చేటువంటి ఆలోచన, కానీ మొట్టమొదటి ఏంటి, నాకు సుఖంగా ఉంది అని కలిగేటువంటి ఆలోచన. తేడా చూస్తున్నారా రామకృష్ణ ప్రభు? కిషోర్ కుమార్ పాట వింటే కాసేపు ఆనందం కలిగిన తర్వాత ఇదేమిటి హరే కృష్ణ మహామంత్రం వెళ్ళలేకపోతున్నామే, ఆలోచించకుండా ఇది ఆలోచన వస్తుంది అని పక్కకు తోసేయగలుగుతాం. ఇవన్నీ మనం అనుభవించిన తర్వాత, అనుభూతి తర్వాత వచ్చేటువంటి ఆలోచన. చూస్తున్నారా? అందుకని చతుష్పాదము అనేటువంటి దానికి ఇంద్రియాలు కూడా ఒక రకమైన ప్రమాణము. ఇప్పుడు ఏనుగు చతుష్పాదం, అవునా కదా? కానీ తొండం కూడా దానికి ముఖ్యమే కదా, అంటే దానికి పంచేంద్రియాలు కదా అక్కడ, కానీ అది చతుష్పాదమే. అలాగనమాట. 5 ఇంద్రియ వాసనలున్నా ప్రభావితం చేసేటువంటి 4 వాసనలు ప్రముఖమైనవి. 5వ వాసనకి ప్రభావం చేసేటువంటి ఇది ఉన్నా ఇది చతుష్పాదం లాగా, రైట్? అది ఒకటి. రెండేమిటి, సంస్కృతంలో చూశారంటే జంతు అని బద్ధజీవిని అంటారు కనుక ఈ పాకేటువంటివి కాకుండా మిగిలినవన్నీ కూడా చతుష్పాదాల కిందే లెక్క. రామకృష్ణ ప్రభు, రైట్? ఇది 2వ కారణం. 3వ కారణం ఏమిటయ్యా అంటే, ఎప్పుడైతే ఈ దావాగ్ని చెలరేగుతుందో అవి ఎంత వేగంగా పరిగెత్తే జంతువులైనా కూడా తప్పించుకోలేవు. కాబట్టి కృష్ణ రసానుభూతితో కూడిన శరణాగతిని ఎటువంటి ఇంద్రియ ప్రీతి తప్పించుకోలేదు. కృష్ణ రసానుభూతితో కలిగిన శరణాగతి అది పూర్తి శరణాగతి అయితేనే, కానంత వరకు వస్తూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణ తీసుకున్నాం అనుకోండి, నేను రిటైర్ అయ్యాను, ఏదో ఒకటి చేయకుండా కూర్చోగలుగుతున్నానా? లేదు. ఎందుకంటే నా అవసరం అనేటువంటి దాన్ని నేను డిఫైన్ చేసుకున్నా.
అంటే నా బంధం నాకుంది. గృహస్థుడిగా తప్పదు అనేటువంటిది ఒక విషయం ప్రభు. గృహస్థుడిగా నాకు ఇంతే చాలు అనే సంతృప్తి కూడా ఉండొచ్చు కదా. కానీ నాకు ఒక స్టైల్ ఆఫ్ లివింగ్ అలవాటు అయిపోయింది. అది జరిగితే కానీ నేను కదలేని పరిస్థితి. అది నా బంధం. చూస్తున్నారా, ఇక్కడ ఎవ్వరూ వాళ్ళకి వాళ్ళు నిర్ణయించుకోవాలి తప్పితే దీనికి ఒక స్టాండర్డ్ ప్రమాణం అనేది పెట్టలేదు. నేను ఆర్టిఫిషియల్ గా వేరే మనుషులు ఎవరెవరైతే వదిలేశారని చెప్పి నేను పరిగెత్తాలని చూశాను అనుకోండి, కొన్నాళ్ళకి నాకేమనిపిస్తుంది, అయ్యో ఎంత పెద్ద తప్పు చేశాననిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే కృష్ణ చైతన్యం తప్పు చేశాననే భావం కలుగుతుందో ఆ రోజే మన రుచి తగ్గుతూ వెడుతూ ఉంటుంది. చూస్తున్నారా, అది ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి. దానికంటే ఆ రుచి కలిగి ఉండి ఎంత ఉందో అంతలో ఉంటూ మన స్థాయిని మనం తెలుసుకొని దాని ప్రకారం నడుచుకోవడం ఉత్తమము. శ్యాము ప్రభు ప్రశ్న అడగండి. ప్రభు మీరు అంటే కొద్దిగా రిపీట్ చేయరా ప్రభు? కృష్ణ చైతన్య భావనలో డౌట్ పడుతూ ఉన్నప్పుడు కాంప్లికేషన్స్ వస్తున్నప్పుడు అని చెప్పారు. అది కొద్ది క్లారిటీ రాలేదు ప్రభు, కొద్ది క్లియర్ చెప్పారు. చెప్తాను ప్రభు. ఇప్పుడు నేను స్వామివారి సేవ కోసం అన్ని వదిలేసి వెళ్ళిపోతాను అనుకోండి. వెళ్ళిన తర్వాత కొన్నాళ్ళకి నాకు డబ్బు అవసరం వచ్చేసరికి, అరే నేను ఇలా వచ్చి 100% నేను స్వామివారి సేవలో ఉండాల్సింది కాదేమో అంటే నేను వదిలేను. చూసారా, వదిలినప్పుడు అది కొంత ఇంద్రియ ప్రీతితో తీసుకున్న నిర్ణయం. ఎక్కడో ఒక చోట 10 మంది నన్ను మెచ్చుకుంటారు కదా అనే భావం ఉంది. ఇప్పుడు 10 మంది మెచ్చుకుంటున్న డబ్బులు లేకపోయేసరికి ఇది స్వామివారి కృప అనేటువంటి ఆలోచన రాలేదు అంటే నాలో ఆ 100% శరణాగతి లేనట్టే లెక్క. చూస్తున్నారా? చూస్తున్నారు కదా. నాకు ఈ పరిజ్ఞానం ఎప్పుడు వచ్చింది? 2016లో ఉద్యోగం వదిలేసి వెళ్ళి విజయవాడలో సేవ చేస్తూ ఉన్నాను. 17కి వచ్చేసరికి నాకు డబ్బు అవసరం వచ్చేసరికి ఉద్యోగానికి రావాల్సి వచ్చింది. అరే నాకు ఉద్యోగం అవసరం అని. అప్పుడు రియలైజ్ చేశాను, నేను తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకున్నాను. ప్రాపర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేయకుండా నేను తొందరపాటు నిర్ణయం తీసుకున్నాను. వెనక్కి రా, ఉద్యోగం చేయి, ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళు. నాకు ఎప్పుడు రిగ్రెట్ నేను చేయలేదు. ఇది మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను. జరిగింది, ఇది స్వామివారి కృప, నాకేం చేయాలో నేర్పించారు, వెనక్కి వెళ్ళిపోతున్నాను అంతే. నేను ఏ రోజు అయ్యో ఇది చేసి ఉండకూడదేమో అని అనుకోలేదు. అంతవరకు నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలను. ఏ రోజు ఆ భావన నాకు కలగలేదు. కాకపోతే నా తొందరపాటు నిర్ణయం చూసారా, అందులోంచి నేను తెలుసుకున్నది ఏంటి, కొంత అహంకారపూరితంగా నువ్వు చేసుకున్నావు. అదొచ్చేస్తుంది, ఇదొచ్చేస్తుంది, అక్కడ జరిగిపోతుంది, ఇక్కడ అన్ని వాట్ ఇఫ్స్ చూసుకోలేదు. నేను జరగకపోతే ఎలాగా అనేది చూసుకోలేదు. కాబట్టి తప్పు ఉంది కనుక స్వామివారి వల్ల జరిగింది, ఇలా వచ్చి ఉండకూడదేమో అనే భావం బదులు వెనక్కి వెళ్ళాలనే భావం నాకు వచ్చింది. అదే ఆ చిన్నపాటి ఆలోచన నేను తప్పుడుగా ఆలోచించుంటే, ఇదేమిటి నేను స్వామివారి సేవ చేయడానికి వస్తే ఇంత జరిగింది నాకు, నేను ఎందుకు చేయాలి సేవ అని నేను ఏమనుకుంటేవాడిని ఆలోచించండి. సేవ దొరకకుండా దూరం వెళ్ళిపోయేవారు. ఈ రోజు బృందావన ధామంలో కూర్చొని వారి గురించి చర్చ చేసేటువంటి అదృష్టం పోగొట్టుకునేవాడిని. నిన్న ఏకాదశి పూట బృందావన ధామంలో వెళ్ళి భూరిజాన్ ప్రభు ఇటువంటి మహాభక్తుల సాంగత్యంలో గిరిరాజ్ మహారాజ్, జయ సత్యనంద మహారాజ్ వారి సాంగత్యంలో కూర్చొని 64 మాలలు చేయగలిగినటువంటి అనుభూతిని పోగొట్టుకుని ఉండేవాడిని. చూస్తున్నారా? అది ఎక్కడ? తేర్కదంలో రూపగోస్వామి ధ్యాన కేంద్రంలో. చూస్తున్నారా? ఇది తేడా శ్యాము ప్రభు. క్లారిటీ వచ్చింది కదా? వచ్చింది ప్రభు. ఇదేదో నన్ను నీ గొప్ప చెప్పుకోవడానికి లేదు, ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు అంతే. ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్తున్నాను అంతే. రామకృష్ణ ప్రభు
ఈ పాయింట్ మీద మీకు క్లారిటీ వచ్చిందా? ఎస్ ప్రభు. ఇంకేమైనా ఉందా క్వశ్చన్ ఫర్దర్? దీంట్లోనే కానీ సర్వీస్ రూపంలో మాత్రం అగ్ని చేత వెంటనే దహించబడును. అట్లే కృష్ణ చైతన్యం అను దావాగ్ని అజ్ఞానం అను సర్పములను వెంటనే మట్టు పెట్టు. అజ్ఞానం అనే సర్పాన్ని వెంటనే మట్టు పెడుతుంది. ఎందుకు? భక్తికి జ్ఞానము వైరాగ్యము బిడ్డలు కదా, అందుకని జ్ఞానం మొట్టమొదట వచ్చేస్తుంది. వైరాగ్యం ఏమిటి? ఇంద్రియ ప్రీతి, అదే చతుష్పాదం. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు. జ్ఞానం వెంటనే వస్తుంది కనుక అజ్ఞానం తొలగిపోతోంది. కానీ ఇంద్రియ ప్రీతి అనేటువంటిది చతుష్పాదం కనుక ఆ చతుష్పాదాలు కొన్నిసార్లు తప్పించుకోవచ్చును. చూస్తున్నారా? వాటిని కూడా 100కి 100 శరణాగతి ఉంటే వాటిని కూడా దాటేయగలుగుతాం. ఎలాగైతే మహాదావాగ్ని వాటిని కూడా కాల్చేస్తుందో అలాగే ఈ కోరికలన్నీ కూడా కాల్చేయబడతాయి. రామకృష్ణ ఇప్పుడు తేడా చూస్తున్నారు స్టెప్ బై స్టెప్. అజ్ఞానం అనేటువంటి దానిని సర్పాలతో పోల్చారు, కామాన్ని కాదు. కామం చతుష్పాదం. కామం ఏది చాలా ప్రభావితం చేసేటువంటి కామం చతుష్పాదం. అజ్ఞానం మన ఈ పాకేటువంటి జీవుడు, సర్పాలు ఇలాంటివి. అందుకనే స్వామివారు ఏమంటారు? మంచిదా మద్గత ప్రాణ బోధహిత పరస్పరం కథహిత మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ తేషాం సతతయుక్తానాం బహితాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏనమా ఉపయాంతతే తేషాం ఏవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. ఆ 4 శ్లోకాల్లో చూసినట్టు లాస్ట్లో ఏమని ఎండ్ చేశారు? జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను రా అన్నారు. ఎక్కడా కర్మఫలాన్ని నాశనం చేస్తాను అనలేదు. కర్మఫలం ఇప్పుడు నాశనం చేస్తాను. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ. భగవద్గీత 4 శ్లోకంలో అజ్ఞానాన్ని దూరం చేసి జ్ఞానాన్ని మాత్రం నా జ్ఞానాన్ని ఇస్తానన్నారు. ఆ జ్ఞానం తర్వాత ఏం చేయాలి? విజ్ఞానం, ఆచరణ. ఆచరణ తర్వాత ఏం చేయాలి? శరణాగతి. ఆ శరణాగతి వస్తే గాని ఈ ఇంద్రియ ప్రీతి అనేటువంటి చతుష్పాదాలు దహింపబడవు పూర్తిగా. ఎస్ ప్రభు. చూస్తున్నారా? ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చింది కదండి ప్రభు. అందుకని ఆ చతుశ్లోకాలు చదివేసి వాటి వెనక నుండేటువంటి ఆ నిగూఢ అర్థాన్ని చాలాసార్లు మనం గుర్తించాం. ఒకటి జ్ఞాన పరంగా, ఇంకొకటి దివ్య జ్ఞాన పరంగా వస్తుంది. దాన్ని ఆచరిస్తే అది దివ్య విజ్ఞానం అవుతుంది. అప్పుడు కర్మఫలాన్ని వదులుకోగలిగినటువంటి. అందుకనే స్వామివారు మళ్ళీ చూస్తున్నారు చూడండి. మళ్ళీ మీరు చతుశ్లోకం తీసుకున్నారంటే నా మీదే మనస్సు పెట్టు, నా మీదే బుద్ధిని పెట్టు, మయేవ మనాలత్వ మై బుద్ధిని నివేశయ్య. అది చెయ్యలేకపోతే అధచిత్తం సమాధానం న శక్నోషి మయిస్తరం అభ్యాసయోగి. అది చేయలేకపోతే ప్రాక్టీస్ చేయి. అభ్యాసేపి అసమర్థోసి. ఇక్కడ జ్ఞానం లేక కాదు, జ్ఞానం ఉంది కానీ సమర్థత లేదు. చూస్తున్నారా? అభ్యాసం చేయలేకపోతున్నాం. మదర్థమపి కర్మాణి కుర్వ. నా గురించి కర్మలు చెయ్యి. అదహిత దివ్యశక్తోసి. అది కూడా చేయలేవా? కర్తుం మధ్యోగమాశ్రిత. నా యోగాన్ని ఆశ్రయించి సర్వకర్మ ఫలత్యాగం, కర్మఫల త్యాగం చెయ్యి. అది చెయ్యలేకపోతే శ్రేయోహి జ్ఞానం. జ్ఞానం కంటే ధ్యానం, ధ్యానం కంటే కర్మఫల త్యాగం. చూస్తున్నారా? కాబట్టి స్వామివారి జ్ఞానం, దివ్య జ్ఞానం వచ్చిన తర్వాత అది ధ్యాన స్థితికి వెళ్ళగలగాలి. ఆ ధ్యానం తర్వాత కర్మఫల త్యాగం చేయగలగాలి.
ఆ కర్మఫల త్యాగాన్ని ఎంత చేయగలుగుతాం అనేది వ్యక్తి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. అవునా కదా? వారి గురించి కర్మలు చేయడం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? సంపూర్ణంగా మనకి ఇంకే కర్మఫలాల మీద ఆశ లేదు, కర్మల మీద ఆశ లేదు అనేటువంటి స్థితి వస్తేనే వస్తుంది, ఆ లోపల రాదు. ఒక్కొక్కసారి అది సామాజిక ప్రభావం వల్ల చేసినా అది సంపూర్ణత్వం పొందదు. చూస్తున్నారా? అది సంపూర్ణత్వం ఎప్పుడు పొందుతుంది? ఒక గృహస్థుడు అనే వాడికి ప్రాపర్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ జరిగిన తర్వాత అది జరిగితే ఉంటుంది. ఇదేంటి దాని గురించి ఆలోచన లేదు కదా, రెగ్యులర్ మంత్లీ ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా. అది ఎందుకంటే అప్పుడు నేను రియలైజ్ చేశాను నాకు సంపూర్ణ శరణాగతి లేదు, కానీ ఆ వైపు నడుచుకోవాలి. నేను నడుచుకోగలగాలంటే నాకు నేను ఒక చిన్న బ్యాకప్ పెట్టుకొని సేవకు పెడతాను. చూస్తున్నారా? ఇది ప్రభు నా వైపు నుంచి మీ ప్రశ్నకు పూర్తి సమాధానం. థ్యాంక్స్ ప్రభు. అయితే ఈరోజు ఎలా 7:55 అయింది, 5 నిమిషాల్లో బయలుదేరాలి కదా. ప్రయాణ ఆసనం ఇది కనుక ఈరోజు ఆపేద్దాం. ఓ హరికృష్ణ ప్రభు, హరే కృష్ణ. మీరు డ్రాప్ అయ్యారు, అప్పుడు నేను ఏం చెప్తూ ఉన్నాను చేసి క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాం. ఏం చెప్తూ ఉన్నానంటే ఒక గృహస్థుడు అనేటువంటి వాడికి సామాజిక ప్రభావంతో వదిలేసి కృష్ణ చైతన్యంలోకి వెళ్ళడం అనేది జరిగితే ఎప్పుడైనా కూడా భవిష్యత్తులో అయ్యో ఎందుకు ఇలా చేశాననేటువంటి ఆలోచన వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. చక్కటి ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ చేసేసుకొని వెళ్ళిపోతే అవసరాలకు తగ్గట్టు డబ్బు ఉంటుంది కనుక అప్పుడు ఇటువంటి ఆలోచనకి తావు లేదు గృహస్థుడి వరకు. ఓకే 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 ప్రభుజీ. ప్రభుజీ నేను ట్రైన్ లో ఉన్నాను, దానివల్ల సిగ్నల్ పోయి కట్ అయిపోయింది. మళ్ళీ రికార్డింగ్ ఎలాగో అప్లోడ్ చేస్తాను. ఇది టూకీగా నేను చెప్పినటువంటి మాట 1-2 మాటలు ఎక్స్ట్రా ఉండి ఉండొచ్చు. అది మీరు లాస్ట్ ఫ్యూ మినిట్స్ రికార్డింగ్ వింటే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే ప్రభు, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో అయితే ఈరోజు అధ్యయనాన్ని ఇక్కడ ఆపుదాము, మళ్ళీ వచ్చే వారం కలుద్దాం. ఒక చిన్న ప్రశ్న ఉంది ప్రభు. అడగండి. అంటే భక్తిలో అంటే ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ కాకుండా ప్రభు, టిపికల్ గా భక్తి సాధన చేస్తున్నప్పుడు మనము మన ప్రయత్నం గట్టిగా ఉండాలి. ఆ ప్రయత్నంలో వీలైనంత మట్టుకు మనమే శుద్ధి చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అనేది ప్రథమం. అంతే కదా ప్రభు? అయితే దీనిలో ఒక్క సెకండ్ ప్రభు, దీనిలో మన సాంగత్యంలో మన ఫ్యామిలీ కానీ మిగతా వాళ్ళు కానీ వస్తుంటారు. అందరు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టకుండా బిహేవ్ చేసి చెల్లాలి. కానీ సారీ ప్రభు, వాళ్ళు కూడా భక్తియుత సేవలో ఉండాలి, కలుపుకోవాలి. ఫ్యామిలీ అయినా ఎవరైనా సరే భక్తియుత సేవలో ఉండాలి, వాళ్ళు సరి అయిన దారిలో పడాలి అనే తపన కూడా వస్తుంది కదా. తప్పకుండా వచ్చినప్పుడు మన చిన్న చిన్న తప్పులు దొరుకుతుంటాయి, అవుతూ ఉంటాయి. అది దట్స్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ కంప్లీట్. వీటిని అంటే మనం ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నామా అనేది ఆలోచన కింద కనిపిస్తుంది. అది అంతేనా, లేదు అంటే మన సాధన సరిపోవడం లేదన్నది క్వశ్చన్ ప్రభు. షూర్. నేను ఇందాక మిమ్మల్ని మధ్యలో ఎందుకు ఇంటరప్ట్ చేశానంటే మనని మనం కరెక్ట్ చేసుకోవడం ప్రప్రథమం అన్నారు మీరు. కరెక్ట్ చేసుకోవాలనే ప్రయత్నం ప్రప్రథమం. మనని మనం కరెక్ట్ చేసుకోలేము ఒక్కొక్కసారి. అవును అవును, మన ప్రయత్నం మాత్రమే ప్రప్రథమం. అందుకని ప్రయత్నం we should make an effort to correct ourselves, right? Yes Prabhu. But yes, real correction comes from the family. yes yes. ఎందుకు? మనలో ఉండేటువంటి లోపాలను అన్ని గమనించగలిగిన వాడు కుటుంబ సభ్యులు మాత్రమే. yes Prabhu. బయట వాడికి మన ధోతి కుర్తా, మనం చెప్పేటువంటి లెక్చరు, మనం మాట్లాడేటువంటి విధానం తప్పితే మిగిలినవి ఏవి అర్థం కావు. ప్రభు, మనం చేసేటువంటి సేవ కనబడుతుంది, కానీ మనలో ఉండేటువంటి ఆవేశాలు, రాగద్వేషాలు, ప్రవర్తనలో ఉండేటువంటి అనేక రకమైనటువంటి మార్పులు, ఏది కొన్నిసార్లు సత్వగుణంలో ఉంటాం, కొన్నిసార్లు రజోగుణంలో ఉంటాం, కొన్నిసార్లు తమో గుణంలో ఉంటాం.
ఎస్ ప్రభు. ఇవన్నీ కూడా ఇంట్లో వాళ్ళకే బాగా తెలుస్తాయి. అవును. కాబట్టి వాళ్ళ మీద మనం ఆచరిస్తున్నటువంటి ప్రభావం కొంత తక్కువ ఉండేటువంటి అవకాశం ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఎస్ ప్రభు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి చాలా వరకు చెప్పేది ఒకటి చేసేది ఒకటి కానీ కనబడుతుంది. అవును, మోస్ట్లీ. ఎస్. అలాంటి పరిస్థితులలో మనం ఎలా ఉండాలి అంటే మనని మనం సరిదిద్దుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ వెళ్ళాలి. మనలో ఈ లోపం ఉంది గనక వాళ్ళు ఆచరించట్లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తించి స్వామివారి శరణాగతిలోకి వెళ్ళి వారికి ప్రార్థన చేయాలి. నాలో ఉండే తప్పుల్ని ఎందుకు తొలగిస్తారంటే వాళ్ళకి కృష్ణ చైతన్యం రావాలని. నాలో ఉండే తప్పును తొలగించేటువంటి మార్గం చూపించండి మీరు. చూస్తున్నారా? ఇక్కడ స్వామివారికి వినతి వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యంలోకి రావాలని కాదు, నాలో ఉండే లోపాల పడ్డ వాళ్ళ కృష్ణ చైతన్యం సరిగ్గా జరగట్లేదు గనక ఈ లోపాలను తగ్గించండి, వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యంలో స్ఫూర్తి పొందేలాగా. ఎందుకు? అప్పుడు నా స్ఫూర్తి పెరుగుతోంది గనక ఆహా ఈ మార్పు చూశాం కదా. దీనిలో మనం ఆస్వాదించే ఈ రుచిని వాళ్ళు చూసి వాళ్ళు కూడా ఆస్వాదించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. కాబట్టి మీకు ఒకే ఒక్క నిమిషంలో ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి ఆపేస్తాం. నాకు బ్రెయిన్ యాట్రఫీ సంవత్సర కాలంగా ప్రారంభమైంది. నా ప్రవర్తన మొత్తం మారిపోయింది ఇంట్లో. లాస్ట్ 1 year లో నా క్లాసుల్లో ఏమన్నా తేడా తెలిసిందా? లేదు ప్రభు. శ్రావ్యకి కాలికి ఒక దెబ్బ తగిలి అది ఇన్ఫెక్షన్ అయితే టో సర్జరీ చేయాల్సి వచ్చింది. రైట్? సర్జరీ చేసి 2.5 వారాలు ఇంట్లో ఉంది పిల్ల బెడ్ లో. నా బిహేవియర్ ని చూసి వాళ్ళ అమ్మతో కలిసి నాకేం చెప్పిందంటే, నాన్న మీ ప్రవర్తనలో ఎప్పుడూ లేని తేడా నేను చూస్తున్నాను, మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి రావాల్సిందే అని తీసుకెడితే వాళ్ళు బ్రెయిన్ యాట్రఫీ ఉందని అప్పుడు హాస్పిటల్లో పెట్టిన తర్వాత ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి కనుక్కొని దట్ ఈస్ ద రీజన్ అని చెప్పారు. మొన్నటికి మొన్న హార్డ్లీ 1 week ago సోదరాధిక ఆవిడ చెప్పింది నాకు, నిజంగా మీరు పాతలాగా వచ్చేసారండి ఈ మాత్రలు వేసుకోవడం వల్ల. తేడా చూస్తున్నారా? నాకే దీనివల్ల నాలో ఇన్ని మార్పులు వచ్చాయని. వాళ్ళందరి మీద కోపం తెచ్చేసుకుంటూ ఉన్నాంట. సంవత్సర కాలం నరకయాతన పెట్టాను వాళ్ళని. బయట వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. ఇది నాకు తెలియకుండా చేసిన తప్పు, నా శరీరంలో ఒక భాగం కుంచుకుపోవడం వల్ల నాకు తెలియకుండా చేసిన తప్పు ఇది. చూస్తున్నారు కదా? అర్థమవుతుంది. అది ప్రభు. అయితే వాడు ఆల్రెడీ కృష్ణ చైతన్యం ఉంది గనక నాలో వచ్చిన ఆ మార్పుని గుర్తించగలిగారు. రైట్? ఇంకా కృష్ణ చైతన్యంలో రానివాడు ఏమనుకుంటారు, ఏమిటి ఈయన చెప్పేవి శ్రీరంగ నీతులు, చేసేది ఏవో పనులు అని. చూస్తున్నారా? అందుకని మనం అలా ప్రార్థన చేయాలి ప్రభు. మనస్ఫూర్తిదాయకంగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి. స్వామివారిని శరణాగతి పొందాలి, లోపాలు తగ్గడానికి. అంతే ప్రభు. ప్రభు. అంటే ఇంకో క్వశ్చన్ బాగా తెలుస్తుంది ప్రభు కంటిన్యూస్ గా. ఇప్పుడు సాధనలో ఆటుపోట్లు వస్తుంటాయి, సాంగత్యంలో కూడా ముందుకు వెళ్తుంటాము, వెనుకకు వస్తుంటాము, కొంత రెస్పాన్సివ్నెస్ వస్తుంది, ఎక్కడో ఏదో మూలలో అందరం కలిసి పని చేయాలి అనే కోరిక కలుగుతుంటుంది. ఆ పనిలో రికగ్నిషన్ కావాలని కోరుకుంటున్నామా లేదా అర్థం కాదు, అంత కనిపించని స్థితిలో ఉంటుంది. ఈ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనము సాంగత్యంలో ఎక్స్పెక్టేషన్ చేయకూడదు అనేది ముఖ్యం కదా ప్రభు? అంటే నా క్వశ్చన్, ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండకూడదు అనేది ముఖ్యం కాదు ప్రభు. నేను అనే సెంట్రిసిటీ ఉండకూడదు. నేను అనే సెంట్రిసిటీ ఉండకూడదు. ఎస్, మీకు అర్థమవుతుందా? ఎస్ ప్రభు. ఎక్స్పెక్టేషన్ తప్పలేదు. ఉదాహరణకి ఏదో సేవ జరుగుతోంది, అందులో ఆ సేవలో నన్ను కూడా భాగం చేస్తే బాగుంటుంది, అది మంచిది. జరగనప్పుడు ఎందుకు జరగలేదు నాకు అనేటువంటి ఆలోచన రాకూడదు. సేవ జరగాలి ఫస్ట్. సేవ జరుగుతోంది అక్కడ, స్వామివారి సేవ, ఆనంది. ప్రభు వచ్చేసరికి అవకాశాన్ని అడుగుదాం. అవును, చూస్తున్నారా? ప్రభు. అది
ఆలోచన అది. ఎక్స్పెక్టేషన్ తప్పులేదు ప్రభు, భగవంతుడి సేవను ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంలో తప్పే లేదు. లేదు, ఎస్. కానీ నాకే కలగాలి అనేటువంటి ఆలోచన తప్పు. నాకు రికగ్నిషన్ రావాలి అనే ఆలోచన ఉండకూడదు. అది స్వామివారి సేవలు జరుగుతూ ఉండాలి. నువ్వు ఎక్కడ కాగలగాలి, భాగం కావాలని వారి కృప ఉంటే, భక్తుల కృప ఉంటే ఎస్ ప్రభు, ఆలోచన విధానం ప్రభు. ఎస్ ప్రభు, వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభు. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జై ప్రభు. ఉన్నాయా? ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఈ అధ్యాయాన్ని ఇక్కడ ఆపుదాం. శ్రీ భక్తిరసామృత సింధుకి జై, శ్రీల ప్రభుపాదికి జై, జై, సీతారామ ప్రేమానికి జై. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హరే కృష్ణ.